Для своего очищения человеку нужны три вещи. Именно для очищения своей, так сказать, конституции, своего тела. Душу не нужно очищать, она всегда чиста. Загрязняется только то, что находится вокруг нее. By taking shower, you can clean your physical body outside. Когда мы принимаем душ, мы очищаем свое физическое тело снаружи. That is very important. Это очень важно. But along with this, it is also equally important. You have to clean your inner bodies, inner layers. Но одновременно с этим очень важно чистить свои внутренние тела, внутренние слои, уровни. And how do you translate yagna? Yes, I can. Это санскритское слово. Ягна. Так не переводится. Он объяснит. Он сказал, что он объяснит. Сейчас будет объяснение. There are three things, one is yajna. I will explain what it is. Есть три вещи. Первое это ягна, And the second one is dana. второе это дана, And the third one is tapas. и третье это тапас. The Lord said in Bhagavad Gita that these three are obligatory for every human being to keep himself pure. Господь в Бхагавад-гите сказал, что вот эти три вещи необходимы каждому человеку для того, чтобы держать себя в чистоте. And one, the human being is not expected to leave them anytime. What do you mean? To leave means to stop them. И никакому человеку не разрешено прекращать эти три действия ни на каком этапе своей жизни. Keep practicing. Эти три вещи нужно практиковать постоянно. Because when you stop practicing them, then always what happens is you accumulate impurity. Потому что как только вы прекращаете практиковать это, у вас накапливается нечистота. So once again, in terms of yoga, when you stop transmitting the inner light, then you will be receiving all this from the environment. И с точки зрения йога говорит, что если как только вы прекращаете излучать внутренний свет, вы на себя берете всю грязь, которая окружает вас. Now let us see what are these three. Что вот эти три такое? Yajna means the activity Ягня – это действие, which you the activity which is intended not towards you, is not for you. которая направлена не на себя самого. It means it is not motivated towards you. Мотивация не ты сам. So it is an activity which is for the welfare of all, everybody. Это деятельность, направленная на благо всех. For creation. На благо творения. Following the cosmic law. Следуя космическому закону. Without attaching yourself to any result. Без привязки к результатам. That activity is called yajna. Эта деятельность называется ягня. And who were the first beings who brought this yajna into existence? И кто были первые сущности, которые привнесли эту ягну в существование сюда? It is the devas. Девы. The intelligences. Devas. Девы. Deva means the intelligence, higher intelligence. Девы – высший разум. So these devas are the higher intelligences. They are constantly conducting this activity of this creation. И вот эти девы, они постоянно делают эту ягну. Without any expectation. Без каких-либо ожиданий. So why they are working in this creation? Why? Because
we know that all the faculties which we have is not because of our ability. Почему они это делают? Ведь мы уже говорили вчера, что все свойства, которыми мы обладаем, они не связаны, не вызваны нашими действиями. As I told you once, our inhalation and exhalation, for example, is a continuous process. And who are responsible for this? Как я вам уже говорил, вдох и выдох – это действие, которое не прекращается на протяжении всей нашей жизни. А кто ответственен за это? It is the Deva of pulsation, Это дева пульсации, who is called Vayu, которую называют ваю. the Lord of pulsation, and this Lord of pulsation, he produces this principle of pulsation in space around us and within us. И вот эта сущность, которая отвечает за пульсацию, она производит пульсацию везде, и внутри, и вокруг нас. Yeah, yes. Vayu. Ваю. So this, due to this, all this is happening due to this pulsation, because of the law of pulsation, because of the activity of this intelligence, all the inhalation and exhalation is going on in all the living beings. И благодаря вот этой деве ваю происходят вдохи и выдохи во всем, что живет, во всем сущем. For what he is doing all this? Для чего это делается? What is the benefit that he will get out of this? Какое он получает благо за это? Какую пользу? He never think of this any benefit. He does it with joy, with pleasure. Он никогда не думает о каком-то благе себе, о какой-то пользе. Он делает это с удовольствием, да, с удовольствием и с радостью. Why the sun is giving light to all the beings? Почему солнце светит на всех, на все сущее? What is the benefit he gets out of this from us? Какую пользу оно получает от этого? So if you apply this to all these intelligences, then you can know they are working always continuously without being tired like us. We feel tired, they are not feeling tired. They are always fresh, joyful, working. И эти девы, они никогда не устают, они никогда не жалуются, они делают свою работу с удовольствием, они всегда свежи и всегда радостны. So therefore this creation is the first yajna, that is what is explained in the Vedas. И творение – это как раз и есть первая ягна, о которой говорится в Бхагавад-гите, в Ведах. So the creative intelligence, who is called Brahma, И ипостась творения, которая называется Брахма. so he is, the whole activity is done through him, and he is continuously doing it because of this formula of yajna. He is doing the yajna, devas are doing the yajna, and we are also expected to follow this same pattern. Так вот, Брахма постоянно занимается творением, и это его ягна. И this is his ягна. И они ожидают, и девы ожидают от нас того, что мы тоже должны практиковать эту ягну. Generally what happens, if we want to get into some work, we think, what I gain by this? What is it that we gain? Обычно, когда мы начинаем какую-то работу, мы прежде всего думаем о том, а что я получу за эту работу? Then you are away from yajna. И тогда вы отстранены от ягны. Then you are conditioned and you are bound. Вы обусловлены. When you are leading your life as yajna, you are not conditioned. А когда вы ведете свою жизнь в рамках ягны, то вы не обусловлены. Вернее, рамок не может быть. Если вы, следуя принципам ягны, тогда вы не обусловлены. So what science of yoga explains Так что наука йоги объясняет in the book of Bhagavad Gita and these scientific books is в Бхагавад-гите и других научных книжках, это то, что that you can live your whole life in every aspect following this formula of yajna.
что вы можете жить свою жизнь, проживать ее во всех аспектах именно в качестве ягны. In our daily life, we can observe this. It is happening, but we are not fully aware of this. В нашей каждодневной жизни мы это можем видеть, мы это можем свидетельствовать, но мы не всегда осознаем это. Just for example, Например, when the mother is feeding the child, когда мать кормит своего ребенка, does she do it with some expectation from the child? делает ли она это, ожидая чего-то взамен от ребенка? If any mother does this from the very beginning with something expecting from the child, Если мать с самого начала делает это, желая получить что-то взамен или с какими-то ожиданиями, then she cannot be called a mother in the true sense. то она не может называться матерью в истинном смысле этого слова. She does it for the creation. Yes, she does it. She does it with joy. Она делает это с радостью, она делает это для творения. So that is also a yajna. Так что это ягна. When she starts thinking, when the child is grown up, and then if she starts thinking how I will be benefited by the child, then she is traveling away from the yajna. Если ребенок подрастает, и мать начинает думать, ну и что же я теперь получу от своего ребенка, то она этим удаляется от ягны. So if the relationship between the beings, between two human beings, is in terms of yajna, then your life is glorious. If the relationship is in other terms, then your life is always sorrowful. Если отношения между двумя людьми основаны на принципах ягны, то их отношения торжествуют. Это блистательные отношения. The secret is you attract what you need. Yes. This is the secret. Yes. А если же наоборот, то это очень печальные и очень неудачные отношения. А тут Дольф добавляет, что секрет в том, что каждый получает то, что ему What you нужно. need, not what you want. Yes. Не то, что он хочет, а то, что ему нужно. And yajna is the faculty which induces you in the spirit of sacrifice. Ягна – это свойство, которое заставляет вас жертвовать собой, хотеть именно жертвовать So собой. what the Lord says is, whatever you do it with the spirit of sacrifice, И поэтому spirit of Господь offering. говорит, что бы вы ни делали, делайте это с чувством пожертвования, что вы жертвуете в хорошем смысле, Even произвольно, по собственному желанию. when you are taking food for yourself also, Даже когда вы принимаете пищу сами, if you take the food with the spirit of offering, когда вы принимаете пищу вот с этим чувством благодарности и пожертвования, because if I think I am able to take the food because of my own ability, that is not true. потому что когда вы думаете, что я способен принимать пищу из-за своих собственных способностей, Because there is the intelligence. Huh? то это неправда. Because unless you feel hungry and unless your digestion is perfect, you cannot receive the food. If you put the food inside without this, it will be thrown out. Потому что если вы не голодны, и если у вас нормально работает кишечник и желудочно-кишечный тракт, то вы сможете, если вы голодны и у вас нормально работает желудочно-кишечный тракт, то вы сможете, так сказать, принять пищу, и она будет усвоена. Но если вы, наоборот, не голодны, у вас полный желудок, или у вас не работает желудочно-кишечный тракт, что бы вы в себя не положили, все это будет выведено обратно. So it is the work of the devas who are working in you. Так что это работа дев, которые работают в вас. So they create the sense of the need of food, and then only you are able to take the food. И они создают у вас ощущение голода, потребности в пище. И только после этого вы можете принять эту пищу. So if you remember this before taking the food, И если вы будете помнить об этом до того, как будете принимать пищу, then
if you realize, if you, with a spirit of offering, if you feel, I am offering this food to the devas who are working, and then if you take the food, then that food is properly assimilated and you will receive the real energy. И только тогда, когда, принимая пищу, вы помните о том, что вы, вы предлагаете ее или жертвуете тем девам, которые работают в вашем теле, для того, чтобы эта пища переваривалась. Только тогда эта пища действительно будет правильно усваиваться вашим организмом и приносить вам благо. So then you are fulfilling the need. И таким образом вы удовлетворяете своим потребностям. Otherwise, if you feel that, oh, I am just taking the food for my pleasure to fill my belly, then you are not fulfilling the need. You are trying to satisfy your desire. И если же вы, наоборот, пытаетесь засунуть в себя еду, не испытывая никакого голода, а делая это для удовольствия, то вы нисколько не удовлетворяете свои потребности, а наоборот, потакаете своим желаниям. So the process, the phenomenon of taking the food is the same, but the attitude is different. Смотрите, процесс приема пищи тот же самый, но отношение к этому очень разное. So you are expected to develop this attitude of yajna in every aspect of your daily life. И от вас ожидается, что вы будете следовать принципу ягны в каждом аспекте своей жизни. Then you are perfectly in communion with the devas. И тогда вы находитесь в абсолютном согласии и соединены в своих усилиях с девами. That is what the Lord says in the 4th chapter. You try to cooperate with the devas, they are ready to cooperate with you. Здесь как раз об этом Господь говорит в 4 главе. Он говорит, что если вы готовы сотрудничать с девами, то они совершенно естественно давно готовы сотрудничать с вами. So when everyone in the society learns this, knows this and practices this, then there is no place for all the chaos what you find now in the world. И если все члены общества когда-нибудь это поймут, усвоят, осознают и будут применять, то в обществе будет гораздо меньше хаоса. So there will be a good harmony in the family, there will be good harmony in the society. Будет прекрасная гармония как в семьях, так и в обществе в целом. So yajna is so important to purify ourselves constantly. Ягна очень важна для того, чтобы очищать себя постоянно. It is not really sacrifice. Yeah, It is liberation. Liberation. И на самом деле, в конце концов, эта жертва оборачивается не жертвой, а освобождением. It's only sacrifice from the personality. If you see it from the higher self, then It is it's liberation. liberation. Только для личности, для низшей личности это жертва, а для высшей самости это освобождение, свобода. So without this spirit of offering and sacrifice, you cannot expect liberation. И таким образом получается, что без духа жертвы вы никогда не достигнете никакого освобождения. And the second one, dana, means charity. Дана – это пожертвование, благотворительность. Also this deep secret of food, what Kulavatski says, that every atom goes through the was or goes through the experience of a human being. Yeah. So this is also related with the food and the Yes. Because What did you say? Should I translate that? You can, yes, Yeah, but say it again. in relation to food, because every atom on this planet was or will be also will experience the life of a human being. Yeah? Therefore, food should be also seen. We give the possibility of the atoms coming into a microcosm to experience human life. Who said that? Blavatsky. Блаватская как-то сказала, что каждый атом на этом плане когда-либо на каком-то этапе станет человеком, станет частью человека. Поэтому, когда мы
употребляем человеком, какую-то более пищу, что-что? Станет человеком. Вот, А я что сказала? Because не atom is частью also, человека, а станет Станет человеком. человеком. is also Спасибо. consciousness. Atom has a И consciousness. поэтому, когда мы употребляем какую-то пищу, то мы просто даем этим атомам, так сказать, заранее узнать, что такое быть человеком. It goes from the mineral, the plant, the animal, the human. So Потому что все имеет эволюцию от минерала к растению, к животному, к человеку. and afterwards the higher evolution, we will not touch it. Yes. Да, потом наступает высшая эволюция. Мы это не будем делать. So this dana, this charity, is the second implement to purify our И таким human образом, consciousness. дана – это следующее свойство, которое необходимо для очищения. You may ask why always you say for the human beings. Is it not applicable for the other beings? А почему, вы можете спросить, а почему вы все время говорите именно про людей, а к другим существам это разве не применимо? But the other beings are always in that automatically, naturally. Да, но все остальные существа, они пребывают, им свойственны эти качества уже автоматически, с рождения, по So определению. the practice of yoga is necessary for the human beings. For other beings, they are always in that state. И поэтому практика йоги, она необходима именно для людей, потому что все остальные, они уже ее практикуют. Because they will never misbehave with the law of nature. Потому что они никогда не нарушают законы природы. Because of the freedom, the human being is prone to misbehavior. И именно из-за свободы воли, которая ему дана, человек может плохо себя вести себя неправильно. So, explaining this about dana, about charity, he also explains there are three types according to the three qualities. И three types of dana. Danas. И существует три разновидности даны, соответственно, качествам. Because you have the three qualities, sattva, rajas and tamas. Саттва, раджас и тамас. It is only the charity associated with the sattva that can keep you liberated. И только благотворительность саттва может обеспечивать вам свободу, освобождение. И оставлять вас в состоянии освобожденности. For example, if I found that Rudolph has made some charity and then everybody appreciates him, then I feel, then I want to be more appreciated and I want to, with a spirit of competition, I make a charity to show more charitable than him. So, you made a charity, but it is with rajas. Если, например, Рудольф совершил какое-то благотворительное действие, и я об этом узнал, и я хочу быть еще более благотворительным, и я сделал еще более значимое пожертвование, то я его сделал в духе раджас. Если я узнал об этом, я узнал, как все ему благодарны, и решил, что я хочу, чтобы мне были еще более Да, благодарны. еще более благодарны. Я сделал больше. So if you even a good deed, if you try to do it to show yourself, so then even though the deed is good, but you are attached, you are associated with the negative thing once again, the rajas, because rajas pulls you to one side and tamas pulls you to other side. Когда вы совершили доброе дело, но при этом вы хотите, чтобы о нем знали, чтобы вас за него любили, чтобы вас за него ценили, то вы совершаете его в духе раджас, потому что раджас тянет вас в одну сторону, а тамас тянет вас в другую сторону. And if you make any charity with some expectation, then it is tamasic, it leads you to
again sorrow. Потому что если вы делаете какое-то пожертвование или совершаете благотворительные действия с какими-то ожиданиями, тогда вы склоняетесь в сторону тамаса. For example, Например, if I wanted to make some charity and then I thought to whom I should make this charity, and then I thought I will take Victor and make some charity to him with an idea that now I make charity to him because next time when I go to his house, then he will be charitable to me. Expecting this, if I make some charity, what happens? I made this with expectation. вот смотрите, если я, например, решил совершить какое-то благотворительное дело, да, и вот решил, а дайте-ка я пожертвую что-нибудь Виктору с намерением, что в дальнейшем, когда я посещу дом Виктора, он тоже будет благосклонен ко мне и ответит мне каким-то тоже благотворительным актом, то это Жертвование с ожиданием. Что? Это, жертва с ожиданием. Да, жертва с ожиданием какого-то ответной жертвы. С выгодой, томасической. Totally free of expectation. Yes. And then it's okay. Если... When he came, for example, when he came to my house, say, then I remember, oh, he will be very useful to me, and then I make very good thing for him and everything comfortable and all these things, and keep in my memory. And then what happens, for such a fellow? When I go to his place with his expectation, then he is not there. For example, he went somewhere else, his door is locked. And I say, oh, I did it with so much expectation. Now I could not get the result of this. So with charity what I got is sorrow and disappointment. So this is due to tamas. Вот у меня Виктор побывал, и я ему оказывал очень хороший прием. И вот если бы я при этом думал про себя, вот я оказал Виктору очень хороший прием, значит, когда я приеду к нему, он должен оказать мне тоже очень хороший прием. И вот человек, которого обревают вот такие ожидания, что с ним происходит? С ним происходит то, что когда он приезжает к Виктору, он сталкивается с запертой дверью, нету там никакого Виктора. И что? Человек с ожиданиями столкнулся с тем, что все его ожидания рухнули. И чем это оборачивается? Оборачивается разочарованием, горькими чувствами, обидой. So we experience disappointment. So we experience disappointment and all these things because it's unhappiness and all this. And we think even if I did charity but I got unhappiness, disappointment, but you did it with expectations and attachment, then it will be like this. И вот человек обижен, ему горько от того, что как же так, я сделал такое доброе дело, а теперь я вынужден так страдать, мне больно, мне обидно. Но любая благотворительность, которая изначально связана с какими-то ожиданиями какой-то ответной благотворительности или какого-то похвалы, она всегда обречена на разочарование. So what is the real true charity is always associated with sattva, that means the trait of balance. И настоящая благотворительность, она связана именно с саттвой, с чувством гармонии, баланса. That means when you got an impulse to make charity, Это значит, что когда у вас появляется позыв благотворительности, immediately you put it in practice, and irrespective of the person to whom you make, you don't know the person, and you can never expect anything from that person, but still if you can make this immediately put into practice, then it is true charity. And when it is the person is in, when also it is a need, when it is needed for him, then it is true charity. and when he doesn't need it and you do it When you, because you want it.